So I'm just going to share with you some information about the research structure we have in IPB. Just very briefly. IPB is a public institution, it's a Portuguese institution, so we have to obey national laws. Maybe take this off. Yes, sorry. And so IPB depends and works under the government legislation, so we have to obey the laws of the country. So we are within a national network of research centers. And so for that, we need to understand first the scientific structure in Portugal. So we have the powers in Portugal are split in three. We have the executive, and the executive is here in our government, and the Prime Minister António Costa. We have the legislative, it's a parliamentary republic, in the Republic Assembly. We have the constitution protected by our president, so he does not make rules, he does not execute the rules, he just ensures the constitution and protection for the citizens. But our operation is within the government, and the government is divided into 19 ministries. One of the ministries is for science, technology, and higher education. So our education system is split in two. The education from 6 years old until 18 years old, and the higher education from 18 years old to ever. And so we are going to focus on this. This is our Minister for Higher Education, Manuel Heitor. And so within this ministry, we have one directorate for higher education. We have the Agency for Science, Research and Technology. If someone doesn't understand, I can go slowly. I already told in a previous seminar that Portugal has a very significant impact in the world related to the discoveries in the 15th century. And one of the colonies is Macau in China. We left the colony in the year 2000. So now it's in transition to Chinese. But we keep a straight relation with Macau and China through this institute. For the same reason, we also keep a lot of connections with tropical countries. Brazil, Angola, Mozambique, Cabo Verde, São Tomé, all of these former Portuguese colonies. And so we have also research related to tropical diseases, tropical agriculture, and tropical culture as well. And so this is also an institute under our ministry. And of course, Portugal has one of the largest sea areas in the world, and so we have a specific institute to deal with the sea protection and biodiversity maintenance, as well as the atmosphere. But the one that matters for us as IPB is this one for research and this one for teaching. But let's focus on research. So should I translate and was asking to do this? Okay, sorry. Sure. Есть рассказать про систему науки и технологии высшего образования в Португалии. То есть, как вы знаете, что Португалия, у них были свои колонии, включающие Макао, то есть сейчас находится часть Китая и другие территории в Африке и Азии. Также, то есть у них есть специальный такой центр культурный, который по обмену для научного исследования в этой области именно Макао. То есть для них это очень важный центр, который, как Макао вышел из правительства Португалии в 2000 году, с этого времени, то есть они проводят различные культурные мероприятия для улучшения культурного обмена. Самое главное, о чем я хотел рассказать, о том, что у них есть институт, Португальский институт
водных ресурсов и атмосферы. То есть Канада является одним из крупных стран, который является морской державой, да, страной. Но самое главное, то, что сегодня хотел рассказать, это про директорат высшего образования и то агентство, которое занимается именно по науке и исследованиям. То есть это сегодняшняя тема. Our Minister for Higher Education loves us so much that he goes to Berganza every month. And the Secretary of State is our former rector. И то есть их министерство любит именно университет Берганза очень хорошо, очень сильно, что они практически каждый месяц к ним навещают с поездками. И бывший их ректор является как раз таки занимающий наукой и исследованием в министерстве. So, what matters to us now is the Agency for Science, Research and Technology. And this is under the Science, Technology and Higher Education Ministry, and has the mission to support science, technology and innovation in all scientific domains. Что для них важно, то есть как науки, исследования и технологии, что они занимаются именно поддержкой науки, технологий и инноваций во всех научных направлениях. And the vision is always forward, and the intention is to establish Portugal as a global reference in science, technology and innovation, as well as to ensure that what we researchers do is used for economic growth and well-being of the citizens and population. То есть их видение, то есть налаживать Португалию как глобальный хаб, то есть науки, технологии и инновации, также, что, то есть знать о том, что их знания все были сделаны, то есть генерированы именно научными исследованиями различных, которые используются в экономическом развитии и также то есть, для улучшения всех граждан. And so, for that, it has a budget that's used for attributing in competitive calls fellowships, studentships, research contracts, research projects and research centers. Следующее, то есть, что для них очень важно, то есть это не атрибуция, то есть принадлежность к чему-то, то есть это, например, такие как различные стипендии, то есть стипендии для студентов, для исследователей, также различные контракты, договора, которые сфинансируют напрямую исследователей и занимающихся различными проектами, которые также должны быть очень на рынке быть связаны друг с другом. So some numbers in his 15 years history. So 25,000 PhD fellowships, 11,000 research projects, 350 research units, and many more. Много оценков, то есть здесь более 25 тысяч различных студентов PhD, более 9 тысяч дипломных образовательных программ, далее более 2000 людей, которые занимаются именно исследованием докторантуры. So, our agency supports research centers and associated laboratories. In IPB, we have 5 research centers and 1 associated laboratory. These 2 were evaluated with excellent, the highest grade. These 2 with good, and this one is what's the name? Incubating. This is special because an associated laboratory is very difficult to have. And this is the first laboratory in a Polytechnic Institute, and it was evaluated with 100%, the best in the whole country. Следующее, то есть у них есть специальное агентство для науки и исследований технологий, которое поддерживает более 312 научных центров, а также у них есть более 40 ассоциированных лабораторий, то есть исследовательских лабораторий. И
И также в центре, внизу, можете видеть логотипы. Первые два из них, у них получили аккредитацию с самым высоким рейтингом, следующие два получили среднюю оценку, и остальные два, то есть они находятся в разряде инкубатории, то есть все еще развиваются. Сам последний, вот, который вы можете видеть, здесь данный центр, он получил самый высокий рейтинг по всей стране. То есть можно сказать, что очень высокий потенциал. Центр лаборатории. Laboratory, да. So the last one is laboratory. Yes. Associated laboratory is higher budget, more people. И то есть у них есть большой бюджет, который могут также нанимать большое количество людей. But this one is in our area. Is a research center in digitalization and intelligent robotics. Данный центр как раз является именно в сфере, которая по цифровизации и искусственного уровня робототехники. And this is where I'm an integrated member of this research center, and Regina is a fellowship in this research center working in a research project. Также он является именно работой в этой теме, и также Регина является частью данной команды. So this is a video about research center. Let's try it. So this is the IPV, some of the schools. This is the technology and management school where the CEDRI is located. Интердисциплинарный центр, у них есть электроники, компьютерные науки и математики, и исследования. Миссия данного центра, чтобы вложить в развитие приложений и развитие различных научных потенциалов. Связь робототехника, искусственным интеллектом, системами и ИКТ. Также по цифровизации, автоматика, робототехника и различные исследования данного центра. So currently we have 19 integrated members with PhD. I'm one. У них есть 19 интегрированных сотрудников именно в PhD. We have 22 PhD students, 10 PhD collaborators, 9 fellowships, and 75 master students. Есть 22 PhD студента, 10 PhD исследователей, 75 магистров и 9 также сотрудников, которые занимаются по области исследования. So this is some of the team. Команда. And the mission of CEDRI is focused on three main things: intelligent systems, robotics, and ICT. By combining these, we act and research in digitalization and automation of the industrial systems, but not only. То есть миссия состоит в трех направлениях. Первое – это искусственные системы, робототехника и ИКТ. То есть все вместе объединяются в цифровизацию и автоматика индустриальных систем. We have four main areas. One for industrial embedded and cyber-physical, another intelligent collaborative robotic systems, another one intelligent systems and data analytics, this is where I am, and modeling, simulation, optimization for decision support. Есть четыре направления, то есть индустриальные и внедренные также физические системы, искусственные умные системы и также техника, умные системы и анализ данных и моделирование, стимуляция и оптимизация решений. Четвертое работает. So this is our coordinator, coordinator of the research center, and these two are sub-coordinators. These three gentlemen are the external advisory board. So we have meetings every year
tell us we are or not on the right track. Это и координаторы, и также как заместители координаторов. Также внизу три человека, это именно которые входят в состав такого специальной организации, которая именно проверяет их работу. Внешние аудиторы, да. So, web page, social networks, several lab facilities, we have some resources there for everyone's work. So this is the distribution of spaces in CEDRI. This is the main lab. And then we have spaces that are shared for research and teaching. And we have areas that are specific also for projects. То есть это карта именно их лаборатории. Здесь именно места, где могут заниматься исследованиями, выделены отлично. Именно места, где специально выделены для проектов различных. Some photos. This is one project that we use for demonstration. I'm just going to show a little bit. So this is a simulation of a factory floor, and everything is working using distributed systems with constant measurement, analysis, and articulation. So this comes from the European project with Whirlpool, the washing machine, Whirlpool. Данный проект проводится совместно с компанией Whirlpool, как LG, Samsung, производителей посудомоечных машин. But there are many projects that we have. These are just a few of the projects in very different areas. For example, this one is mine. Это его проект, то есть это множество тем, которые они занимаются. Is digital games, like this one. This is a game for education. Это именно игра для образования. I use this game in a subject I have. Он использует данную игру для преподавания по дисциплине, которую идет. Before COVID, this used to be in person, people playing in the classroom. But after COVID, we have to move to computer. До пандемии, то есть они играли обычно в лаборатории, а после пандемии они играли, учатся студенты самостоятельно. And I can tell you something else. Also, some more demonstrations that we have there. The vacuum cleaner that we developed there. Now we are building a robotic assistant for the next 2 years. Это были, то есть, проекты, которые занимаются, это пылесос, робот-пылесос, который они именно под их проектом создали, он расскажет. We also have a cluster that we use for computation and calculation. И специальный кластер, который используется для вычислений и то есть, различных вычислений. I like this project very much. This is one of my favorite. It's not mine. Любимый проект. This is for agriculture, for honey production, and we saw that people were looking into the honeycomb and counting. This is pollen, this is empty, this is honey, this is bee, and so on, and they were taking 2 hours to count. And we developed an automatic system based on deep learning to automatically count honeycomb cells.
связано именно с ульями пчел, пророки обычно считали каждый из этих ячеек вручную. Данная программа автоматически учитывает, какая из них ячеек свободна, которая из них уже отрисована и которая из них имеет мед внутри. То есть она базируется на технологии глубокого обучения. So these are the projects that we currently have. These are international projects funded by the European Union. These are national projects. I'm responsible for this too, and Regina is working on this. This is funded by the National Agency for Innovation, and this by the FCT, the one that I mentioned before. We also have projects with industry. The companies pay for the government. Некоторые международные проекты, с левой стороны, с правой стороны самые государственные проекты, и в проекте Канги как раз таки участвует Регина. That's it. That's fine for my part. Then we can discuss. It's your turn, I think. What discussion? Здравствуйте, я недавно ваш студент, и эта тема моего исследования – изучение длинных шаблонов данных нового. Изначально предполагалось использовать, конечно, больше данных, но об этом потом. Немного обо мне. У меня есть степень бакалавра в радиоэлектронике в Томском университете системы управления радиоэлектроники. 3 года работы в качестве разработчика, основными моими языками были Java и Python. И сейчас я студент военного диплома в IPG и занимаюсь исследованиями в проекте, который называется Pangea. Pangea Project, изначально его идеей было как-то использовать данные умного города вообще и данные социальных сетей, чтобы предсказывать, прогнозировать развитие пандемии. То есть какие это данные? Это потребление воды, электричества, тепла, соответственно, и социальные сети в основном используются Facebook, Twitter, ищут твиты, которые говорят о заболевании или о пандемии, и, соответственно, анализируют их. И план таков, что нужно это все обработать и построить модель прогнозирования. Соответственно, это лаборатория, в которой, то есть исследовательский центр, о котором вы уже рассказал. Это структура исследований, соответственно, мы сначала должны получить всю эту информацию, соответственно, на данный момент пока что мы получили только потребление воды, и это моя часть, это часть других ребят из команды. Затем мы должны произвести статистический анализ, кластеризацию и, соответственно, уже обрабатывать с помощью видео. Для того, чтобы построить предсказания. На данный момент Related Works, то есть это похожие работы, которые проводились в данной сфере, было найдено после анализа, систематического анализа, только 12 статей, которые проводили какие-либо похожие исследования, использовались данные умного города и, соответственно, самыми популярными алгоритмами, которые использовались, были кластеризация и поиск корреляции данных. Но, соответственно, нам это не очень интересно, нам интересно использовать данных в глубоком учении, LSTM, CNN, сети, которые строят предсказания. Поэтому, основываясь на этом, мы можем сказать, что еще такой модели никто не делал, именно основываясь на этих данных.
В основном все используют для предсказания данные, которые уже об инфицированных людях и заболеваниях, выздоровевших, то есть медицинских данных. Все? У вас в группе, можно вопрос? В группе сколько человек работает? Помимо меня, студентов, работает еще 2 человека. Три, да? Ну, тоже тема вот эта, да? Ну, они занимаются обработкой твитов и постов в Фейсбуке. Как связано с умным домом, я не понимаю, показания воды, С умным городом. Не дом. с умным городом? Да, да. Смарт-сити? Да, смотрите. Сергеевна, а сколько времени занимает проект сам с начала до конца первого года на выполнение? Я начала работать в октябре над этим проектом, и я планирую закончить в феврале. Октября этого года или прошлого? Октябре этого года. Теперь такой вопрос рождается. Теперь конкретные данные имеются? Да. Но это не секрет. Нет. Секрет. Нет. Это данные Португалии? Да. Именно в каком-то городе или больше? Брагансе. Ну, то есть области все равно Брагансе. Но планируется не только данные Брагансе обрабатывать, планируется использовать данные, конечно, других городов тоже, всей Португалии. А если данные откуда получили? Муниципалитеты, они не закрыты. Как вы данные? Они деперсонализованы, то есть там нет каких-то данных, что вот в этом доме потратили столько воды, просто потребление, еще просто цифры. Никак нельзя использовать каких-то корыстных целей. Там у нас работает это какой глубина просмотра? Сколько? 10 лет. 12 работ сегодня? Да, 12 Значит, вы глубину взяли небольшую. Работа еще, знаете, когда были связаны с пандемическими обстоятельствами, тогда это работа растления, это 80-е годы прошлого столетия, лаборатория Цыпкина, Институт проблем управления. Они там использовали искусственный интеллект. Тогда понятие слова и термина искусственного интеллекта не было. Тогда был анализ данных, действительно был когда лаборатория Цыпкина, вы сравните, посмотрите, фамилию растребуйте. Ну, для Случайно, кто из старых есть товарищи специалистов? Кто помнит фамилию Растрелина? Московский институт проблем управления, который занимался вот таким кластеризацией, анализом данных, вот этим эпидемии. Помните, были работы, связанные с эпидемией? Это его работа. Я вот сейчас пробил, что-то его лаборатории не могу найти. А вы на английском языке? На русском. Ну, там просто требования выставляются, чтобы было на английском языке. Все. Нет, я просто в порядке коммента. Идея. Да, потому что все новые идеи это давно забытые старые идеи. Понимаете? Вот в алфавите на русскоязычном это там есть хорошая математика. Я прям скажу, классическая такая математика, теория статистического анализа и так далее. Пригодится. Да, фундаментального образования. Здесь еще анализ соцсетей, да, получается? Делается. Да. Не помню, расскажите. Результаты прогноза модели где может использоваться? Для того, чтобы Ну, это более подверженные области Ну да, города, это да? как интерактивная карта. Вот, соответственно, выбор каких-то определенных данных там, выставляете фильтр и смотрите, как у вас пандемия развивается. Но предполагается просто, что это для любой пандемии используется, не только